السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس لاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الحادی عشر 11واں نمبر سبق ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الکتاب الاساسی، جو انتہائی اہم کتاب ہے. اس کے حوالے سے یہ کورس ہمارا جاری ہے. تو آج 11 نمبر سبق ہے. آئیے اس سبق کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ خبزن، پیچھے یہ لفظ گزر چکا ہے اور بارہا گزرا ہے. خبز کہتے ہیں روٹی کو، اور یہ اس نے اشارہ کیا ہوا ہے ہاتھ کے ساتھ کہ ھذا خبزن، ھذا خبزن، یہ روٹی ہے. ھذا خبزن، تو گویا کہ یہ کے لیے عربی آتی ہے ھذا. اسی طرح سمکن، سمک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، اور ھذا سمکن، یہ مچھلی ہے. ھذا سمکن، یہ مچھلی ہے. اسی طرح موز، آپ کے سامنے کیلے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا موزن، یہ کیلا ہے. ھذا موزن، یہ کیلا ہے. التدریبات اب یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں. التدریب الاول، پہلی مشق، ایکسرسائز نمبر 1. سوق، بازار کو کہا جاتا ہے. اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر آپ اپنا امتحان لیں، اپنا ٹیسٹ لیں کہ آپ کے اندر ذہانت کتنی ہے. تو جو اس سے پچھلے والا سبق تھا اس میں باقاعدہ تفصیل سے یہ وہ جتنے الفاظ لے کر آ رہے ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا. ذرا اسے 3 سے 4 مرتبہ دہرائیں، اور پھر اپنے ذہین ہونے کا کہ آپ کا لیول ذہنی کیا ہے وہ آپ بہت اچھے انداز سے دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے، یہ سارے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں. سوق، بازار. لحوم، لحم سے ہے. لحم کا مطلب گوشت. میں تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں تاکہ آپ بھی کوشش کریں. سمکن، سمک کا مطلب مچھلی. اور اسی طرح دجاجن، مرغی کو کہا جاتا ہے. جزارن، قصائی کو کہا جاتا ہے. خبزن، ابھی گزرا، روٹی کو کہا جاتا ہے. حلیبن، حلیبن، دودھ کو کہا جاتا ہے. جبنن، پنیر کو کہا جاتا ہے. بیضن، انڈوں کو. برتقال، ذرا بولیں، برتقال، مالٹے کو کہا جاتا ہے. تفاحن، سیب کو کہتے ہیں. موز، پھر کیلے کو کہتے ہیں. اسی طرح جزرن، جزر کا مطلب ہوتا ہے گاجر. خیارن، کھیرا، کھیرے کو کہا جاتا ہے. طماطم، ٹماٹر کو کہا جاتا ہے. بطاطس، یہ سارے لفظ نا انہوں نے تصویروں کے ساتھ پہلے گزارے ہیں. سارے کے سارے لفظ پہلے سے گزر چکے ہوئے ہیں. بطاطس کا مطلب آلو. بصلن، بصل کا مطلب پیاز. اچھا، یہاں لفظ لے کر آ رہا ہے فی. فی کا مطلب بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں کمرے میں ہوں، انا فی الغرفتی، انا فی الغرفتی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ارز کا مطلب ہوتا ہے چاول، اور حذاءن، حذاء کا مطلب ہوتا ہے جوتا. اور اسے عربی زبان میں نعل بھی کہا جاتا ہے. ھذا کا مطلب یہ. جب بھی کسی چیز کو اشارہ کرنا ہو تو آپ نے کہنا ہے ھذا. مثال کے طور پر آپ نے پہلے استاد پڑھا ہوا ہے تو آپ استاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ھذا مدرسن، ھذا
मुदर्रिसुन, ये उस्ताद है। ठीक है, कलम सामने पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे हाजा कलमुन, कि ये कलम है। इसी तरह कोई और चीज़ पड़ी हुई है तो मिसाल के तौर पर किताब पड़ी है तो आप कहेंगे हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। फुस्तान का मतलब होता है फराक, और नुकूद नकदी को कहा जाता है ज़ुरतुन। ज़हन में है ज़ुरतुन? ज़ुरतुन कहते हैं मकई का सिट्टा। इसी तरह जो है वो आगे तदरीब उस्सानी है, और तदरीब उस्सानी में इन अल्फाज को दोबारा दोहरा रहे हैं। इसमें हमने करना यूँ है सिर्फ खुब्ज़ुन, खुब्ज़ुन का माना रोटी। मेरा ज़ाती ये ख्याल है और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर कोई बंदा इंतहाई तवज्जो से इस किताब को शुरू से पढ़ना शुरू करता है और कोई सबक ऐसा नहीं छोड़ता है, यानी सबक पढ़ता जाता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसे अरबी ना आए। असल में हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा अरबी सीखने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ें, जैसे बहुत गहरी किस्म की ग्रामर, बहुत गहरी किस्म के क़वायद और उसूल व ज़वाबित जो ज़िंदगी में कभी कभी इस्तेमाल होने हैं, उन पर ज़ोर दिया जाता है। बाकी तकल्लुम जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसमें बहुत कमाल का इनका तरीक़ा कार है। आप देखें कितनी बार ये खुब्ज़ुन 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 रोटी, और अरुज़ुन चावल अभी गुज़रा, मौज़ुन केला, खुब्ज़ुन फिर रोटी, तमातिम टमाटर, बतातिस, आलू, तमातिम, फिर इनको बोलना है ज़ुबान से। बस जो सबसे अहम बात है वो बोलना है। बुर्तुकालुन, बुर्तुकालुन माल्टे को कहा जाता है। तो इस तरह से हमने ये तदरीबें करनी है। सूकुन, सूक बाज़ार, सूकुन बाज़ार, फुस्तानुन फराक, समकुन मछली, हिज़ाउन जूता, जज़रुन गाजर, जज़ारुन खसाई, हिज़ाउन फिर जूता। तो इतनी बार एक लफ्ज़ आने के बाद मेरा ख़्याल ये है कि कुंद ज़हन से कुंद ज़हन बंदे के ज़हन में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इंसान थोड़ी सी इसमें मेहनत करे। ये तो इतना आसान तरीक़ा कार है। देखें असल तो उसूली तौर पर, और मैं आपको ज़िक्र करता हूँ कि यानी क्लास में बुनियादी तौर पर कोई सबक होना चाहिए, क्लास में बाकायदा तौर पर सामने बैठा होना चाहिए। लेकिन ये जो तरीक़ा कार है अरबी सिखाने का, या आप घर बैठे मिसाल के तौर पर आपने वीडियो डाउनलोड की और उसे अपने मोबाइल में रख लिया, बार बार उसको देखते चले जाएं, 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा देखने के बाद वो जो अजनबियत होती है अल्फाज के दरमियान में, वो हमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो बैज़ुन अंडा, बसलुन प्याज, जुबनुन पनीर, बैज़ुन फिर अंडा, दजाजुन मुर्गी, दजाजुन मुर्गी, तुफ़ाहुन सेब, तुफ़ाहुन सेब, खियारुन खीरा, खियारुन खीरा। और इसी तरह जो है वो आगे तदरीब सालिस है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम दोबारा पढ़ेंगे और अगले सबक के अंदर यानी 12 नंबर सबक के अंदर लेकर जाएंगे। ये ज़बरदस्त कमाल की तरतीब है। इन्होंने अल्फाज यहाँ पर उल्टे लिखे हुए हैं। आप अगर पिछला सबक और ये जो अभी मैंने सबक आपको जिक्र किया है, इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये वाली जो आगे मश्क है ना, ये आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा। इन्होंने मिसाल के तौर पर है तो ये माल्टा, उसके सामने लिखा हुआ माउस, हालांकि माउस ये नहीं है। और ये सेब है, सेब के सामने उन्होंने बुर्तुकाल लिखा है, तो बुर्तुकाल तो सेब को नहीं कहते। तो आपके लिए एक पहेली भी ये बन जाती है कि आप यूँ तसव्वुर करें कि इसमें से दुरुस्त क्या होगा, किसका किसके साथ जोड़ होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये अगले सबक के अंदर हम जिक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप कोशिश करेंगे और मज़ीद इसी तरह आपकी अरबी का सिलसिला चलता रहेगा। एक जज्बे और एक आज़्म मुसम्मम के साथ अरबी को लेकर चलते रहें। ज़ाहिर सी बात है कुछ मेहनत के बाद इंसान अपनी कामयाबी की सीढ़ी से ऊपर निकल जाता है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।